Yes, good afternoon to everybody. Welcome to the today class, Law of Property class, which is the second year first semester course. Rather, we can say the third semester course also. Yes, now I posted something on the screen. Any participant, you unmute and read what I posted on the screen. Anyone, so that I could know that you are hearing me and I am hearing you. That's my confirmation to me. Anyone can unmute and read what I posted on the screen. Yes, anyone. Anyone can unmute and read what I posted on the screen. Kishore or Syed Rasool. Anyone? Speak. Dr. Life is an open book. If anyone needs to get a source, motivation, it is the best source to get it. Remain forward and attempt to be respect. Great afternoon. Yes, yes. Thank you very much. Good afternoon. Life is an open book. If anyone needs to get some motivation, it is the best source to get it. That's why the people say the books are very good friends. So they don't deceive you and they don't defraud you. So remain forward and attempt to be receptive. Great afternoon, Professor Dr. Muhammad Saib Hussain and the voluntary online professor of law. So that is the thing which I posted. Yes, as per the syllabus is concerned, yesterday that I told you that I completed completely the sale, the ingredients of the sale. Then later I also made it the definition of the sale, and then I made the rights and liabilities of the buyer and seller, both the things which I completed it in my earlier classes. And this class that I would like to deal the mortgage. So now we will switch on to the mortgage, which I am going to deal now. So now that mortgage, and I think that you could see what I posted on the screen. Please read the heading. Mortgage Yes, its kinds, ingredients. mortgage, its kinds. Ingredients. and What is there? The symbol which I put it over there. What is that? and That is the equivalent is and that is. and Equivalent is and that is. But what is the name of it exactly in the Latin terminology? Ampersand. 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 That the equivalent is English is and. But could you write the symbols and signs in the heading like that? And we never write it. We have to write the full like this. We have to write it. Intentionally, I put it so that I could want to show to you that every time heading or side heading should not go with any abbreviations, contractions, or any other signs and symbols. So that is the thing, because whenever you write the thesis, dissertation, report, article, submission of the submit to the news, the journal for the publication, or the seminar papers, or you write the moot courts, the reports, memorials, you should not supposed to write the symbol and signs, contractions, abbreviations, or acronyms in the heading and side heading. This is the heading, and this is the side heading. One, yes, read one, Introduction. no, one, full stop, introduction, introduction. colon. It is not the style of writing. It is a side heading. This is heading. This is side heading. Never start with the one, because without zero, one is no more. So write 1.0 and the introduction is a side heading. The side heading always it should be small letters, except the first letter should be capital letter, and the side heading will not end with the any punctuation. So now 1.0, that is one, introduction, that is the style of writing, either in the report or in the memorials or in the articles or in the book or in any writing is concerned. That's why I told you that if you miss my class, you miss many things.
So this is also you will come across when you go for the dissertations, thesis, writing the articles, writing the report, writing the briefs are concerned. Yes, that is the style of writing when you want to numbering the side headings. 1.0 1 period 0. That is the style of writing. So now the introduction is concerned. Yes, mortgage is a security for your debt. So whenever you mortgage, it is nothing but a security for your debt. Suppose if you become a defaulter, then who will sell the property? Who will attach the property? Who will auction the property? Yes. Mortgagee. Yes, the person who is mortgaging the property is called the mortgager, and the person whose possession or whose custody the property is there, where the person has given the loan for the security which is deposited over is called the mortgagee. Then what is the subject matter? Mortgage. Mortgage subject matter is mostly Immovable immovable property. For the mobile property, we'll say pawn or pledge, PAWN, pawn or pledge, PLEDGE, pledge. That is for the mobile property. So security for a debt, a mortgagee gives the mortgagee gives the loan by taking or by keeping the security. However, mortgage in itself is not a debt. See, even mortgage itself is not a debt actually. It is not a debt. It may be a security for the debt or past services also. So now we will see that. The contrary to this, it is a lenders, not leaders, lenders. Who is the lender here? mortgager. Mortgager is the lender's security for a debt, whatever the thing that he wants to take from the mortgagee, and it is a transfer of an interest. It's a transfer of an interest, I said. I did not say the transfer of ownership. And in my earlier, I posted Transfer Property Act. Under it, what is the gift, what is the sale, what is the lease, what is the mortgage, what is the exchange. I posted for the WhatsApp group regarding this matter. There I mentioned clearly that transfer of an interest, only interest is transferred in the mortgage. So is the transfer of the interest in the immovable property from owner to lender. Here, owner to lender, from owner to lender. So lender, and such transfer is made to this condition that this interest will be returned to owner after satisfaction or performance of terms of mortgager. So now the question comes over there. So now it is a security given to the mortgagee, or the mortgagee gives some loan to the mortgager. At that instance, it is merely when he becomes a defaulter, at that instance, he do have a right to auction that property. Sir, property లేదు సార్, ఏం కుదబడతారా సార్, నా కిడ్నీ. Can a person do so? No, Yes. sir. Can a person do so? Did you understand my question? ప్రాపర్టీ లేకపోతే కిడ్నీ అయినా ఇవ్వచ్చా అని. కిడ్నీ ఇవ్వచ్చా? No, sir. సార్ కిడ్నీ కాకపోతే అమ్ముకోవచ్చు, సేల్ చేసుకోవచ్చు. సేల్ చేసుకోవచ్చు మీరు. కానీ ప్రాపర్టీ కుదబెట్టుకున్న కిడ్నీ అనేది యూ కుడ్ నాట్ డూ సో. సార్ ఎస్, ప్రాపర్టీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అమ్ముకోవటం లీగల్ రైట్ సార్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీ రిలేటివ్ ఉన్నదనుకోండి, ఎవరైనా కిడ్నీ కావాలనుకోండి, ఆరు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వారికి కిడ్నీ సరే వానికి బీదతనమో పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నారో చదువు కొరకో ఏదో ఉన్నదనుకోండి, ఇట్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ హూ లెండింగ్ ఇట్ అండ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ టేకింగ్ ఇట్. సో వాళ్ళు ఏమంటాడు, పైనకి మాత్రం సార్ నేను దానం ఇచ్చిన అంటాడు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? థియరీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సార్ మా బావ కొడుకే కాబట్టి సార్, నా బావ కొడుకు కాదు సార్, నేను దానం ఇచ్చిన సార్, ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి యంగ్ అబ్బాయి సార్, ఆ అబ్బాయికి ఇట్లా కిడ్నీ ఖరాబ్ అయినాయి సార్, ఎందుకంటే వాని వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది, పైసలు తీసుకోపోయినా వాని బిడ్డని ఇద్దామని.
సపోజ్ ఇఫ్ దట్ ఫెలో ఈజ్ ఏదో యాక్సిడెంట్ లో కిడ్నీ ఖరాబ్ అయిందో ఆ కిడ్నీ పోయిందో అనుకుందాం కాసేపు. అయితే ఒక కిడ్నీ పోయిందా, 2 కిడ్నీలు పోయిందా, సో 2 కిడ్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యి అనుకుందాం కాసేపెట్టి. సో అట్లీస్ట్ he will donate one thing, and in return what that fellow will do is he will marry that person's daughters in consideration. పైసలు లేకపోతే ఈ విధంగా, ఈ విధంగా కాకుంటే ఆ విధంగా. బట్ selling like vegetables it be prohibited by the law. Are you following me? Yes, sir. Sir. Yes, Sir. because this is a recorded one. Because if anybody also says, he should not pinpoint me, sir, as you told me that you sell the property like a kidney, a vegetables. No. So, thus mortgage is a security for that loan. అయితే ఏం పెట్టుకోవాలా సెక్యూరిటీ? అరే సార్ ఏం పెడతావు? నా పెళ్ళాన్ని పెడతా సార్. కెన్ యూ పర్సన్ డూ సో? ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ లైక్ దట్. యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ లైక్ దట్. అరే నువ్వే మోటర్గేజ్ ఎందుకు? నేను సార్ నీ దగ్గర పని చేస్తా, నేను ఏంది సర్వెంట్ గా పని చేస్తా. సో దట్స్ ఏ మోటర్గేజ్ ఇస్ సెక్యూరిటీ ఫర్ దట్ లోన్ విచ్ లెండర్ మేక్స్ టు బారోవర్. సో ఇక్కడ లెండర్ ఎవరు అండి చెప్పండి? Mortgager, sir. మోటర్గేజ్ ఈజ్ లెండర్. లెండర్ అంటే అర్థం ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళు లెండర్ అంటారండి. Okay, okay, sir. ఇక్కడ మోటర్గేజ్ లెండర్, బారోవర్ ఎవరు? Mortgager. తీసుకునే మోటర్గేజర్ బారోవర్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటిది? Immovable property. Any immovable property. So that is the thing. So mortgage is, సార్ మీరు బ్యాంకు పోతారు, లోన్ కావాలంటారు, ఏం పెడతారా బాబు, నా పేరే చాలు సార్ అంటారు. ఇస్తాడా అండి వాడు బ్యాంక్ లోన్? No, sir. Good, sir. ఈ విల్ నాట్ గివ్ యూ. సార్ మీ పేరు ఏం చేసుకొని ఏం చేస్తాం సార్ మేము? అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ రెప్యూటెడ్, ఇప్పుడు ఒక రెప్యూటెడ్ టైకూన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, బిజినెస్ టైకూన్, సపోజ్ అంబానీ అనుకుందాం కాసేపటికి మన టైం బీయింగ్, ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్, ఏ బిజినెస్ టైకూన్ వేరే కంట్రీలో పోయి వాళ్ళ పిల్లలన్నా కానీ వాళ్ళ భార్య అన్న కానీ రిలేటివ్స్ అన్న కానీ ఎవరన్నా కానీ పోయి మై ఫాదర్, మై హస్బెండ్, మై బ్రదర్, మై సిస్టర్, సో అండ్ సో ఇస్ ఎ బిగ్ టైకూన్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రీగా ఆ హోటల్లో ఉంటారు, తింటారు, నెల రోజులు బిల్లు కట్టమంటారు. వీడంటే కదా బిల్లు లేదు మేము చెప్పినాం కదా అంటాడు. కెన్ హీ ఎన్ఫోర్స్ సచ్ ఎ కాంట్రాక్ట్? No, no, sir. అయితే పాయింట్ ఏముందంటే అటువంటప్పుడు ఒక లా ఉన్నది, అంటే ఇక్కడ ఉన్నదో లేదో ఐ డోంట్ నో, బట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ది సే దే కెన్ పాన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ హస్బెండ్, దే కెన్ బారో ద మనీ అండ్ దే కెన్ స్పెండ్ ద మనీ, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ వ్యాలిడ్. హీ కెన్ బ్రింగ్ an action against the person who did not pay it because he is such a famous man. Then generally such a famous man definitely will give the money. అసలు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నది. ఇప్పుడు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చా అండి మనం ఈ కంట్రీ నుండి వేరే కంట్రీకి? చేసుకోవచ్చు, sir. చేసుకోవచ్చు. సచ్ ఫెసిలిటీ ఈస్ దేర్. ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఎట్లీస్ట్ యూ కెన్ సే దట్ ఎస్ సో అండ్ సో పర్సన్ కాబట్టి ఇస్తారన్న ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఈక్విటీలో కూడా వ్యాలిడ్. అయితే పర్సనల్ లా కూడా వ్యాలిడ్ అయింది. అక్కడ పర్సనల్ లా చెప్పిన ఒకసారి అంటే మేము చెప్పలేదు అనుకోండి, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ చెప్పినప్పుడు పర్సనల్ లా కూడా చదవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ. ఇప్పుడు అమ్మాయి ఈ కంట్రీ నుండి, అబ్బాయి ఆ కంట్రీ నుండి, అటువంటిప్పుడు వీ హావ్ టు సీ ద పర్సనల్ లా ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో. When such a dispute comes over there, when you're teaching the conflict of laws, that is the private international law. So, at that instance, the wife can pawn the name of the husband in other country and get the loan sanctioned and get used, and the husband is held liable to pay that contract. The contract is a valid contract అంటారు దాన్ని. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సెక్యూరిటీగా మన కంట్రీలోనే కాదు వేరే కంట్రీలు కూడా నడుస్తుంది అని ఒక ఉదాహరణ కొరకు. బట్ రిగార్డింగ్ అవర్ పాయింట్ ఈస్ కన్సర్న్, it is within the country we are using it because transfer property ఎక్కడ వర్తిస్తుందండి? 1882 వర్తించదు, సార్. మన కంట్రీలోనే వర్తిస్తుంది. ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. Our country. in our country, in our state, in any other state, in any other union territory. Is it clear? క్లియర్, సార్. Very good. So now let us see the definition of a mortgage.
ఇక్కడ కూడా చూడండి 2.0 పెట్టినా నేను. డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ మోర్టగేజ్. ఓఎఫ్ ఆఫ్ అనేది ఏంటిది? ప్రపోజిషన్. ఆ ప్రపోజిషన్ లా ఫస్ట్ లెటర్ కూడా ఓ ఉన్నది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టలేదు నేను, డి క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాను, ఎం క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాను. ఎందుకంటే సైడ్ హెడ్డింగ్ లో ఎప్పుడైనా రూల్ ఏముంటదంటే ఎనీ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ ఎక్సెప్ట్ ప్రపోజిషన్స్. ఇది ప్రపోజిషన్, ఆఫ్ అనేది ప్రపోజిషన్. ఆర్టికల్ అంటే ఏవేండి? A and D, sir. ఎస్. దెన్ కంజంక్షన్స్. కంజంక్షన్స్ అంటే ఏవండి? R and దాంట్లో సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఉంటాయి, కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఉంటాయి. కానీ అటువంటి మాత్రం మాత్రము క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టకూడదు. అది సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసే విధానము. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా రాసింది అనుకోండి ఓ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోండి. అరే వీడు ఎవర్రా బాబు, వీనికి రాసే విధానం కూడా తెలియదురా బాబు. వీడు ఏం చేసిందంటే వాడు లుంగి కట్టుకొని బెల్ట్ పెట్టి టై కట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. అది ఎవరైనా కట్టుకుంటారా అండి? లుంగి పెట్టి బెల్ట్ పెట్టి టై సార్ పెట్టుకుంటారు. ఎవరు సార్? అల్లూరి రావేనిగా పెట్టేది సార్, తెలుగు సినిమాలల్లా. Am I right? Right, sir. Good. Thank you very much. So, according to the Black Law Dictionary, ఏం చేస్తుందంటే a conveyance of title to property that is given as a security for the payment of a debt or the performance of the duty and that will become a void upon payment or performance according to the stipulated terms. Conveyance of title to property అంటే కన్వేయన్స్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్. ఇక్కడ టైటిల్ ద ప్రాపర్టీ, టైటిల్ ప్రాపర్టీ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఎ డెట్. ఒక ఇంట్రెస్ట్ ని మనం ఇస్తాను. అది పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది డ్యూటీ అంటే ఒక పని చేయడానికి కూడా ఇస్తున్నాం అది. అండ్ దట్ విల్ బికమ్ ఎ వైడ్ అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అకార్డింగ్ టు ద స్టిపులేటెడ్ టర్మ్స్. అటువంటిప్పుడు ఏమైందంటే టైటిల్ మనం చేస్తలేము, ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ని చేస్తున్నాం. టైటిల్ చేసినాం అనుకోండి అది మోర్టగేజ్ కాదు. ఏమైతుందండి ఇది టైటిల్ చేస్తే? ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సార్. ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సేల్ అవుతుందండి. పైసలు తీసుకుంటే లేకుంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. పైసలు తీసుకున్నారనుకోండి డైరెక్ట్ సేల్ అవుతుంది అది. అవును సార్. Yes, sir. పైసలు తీసుకోలేదనుకోండి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అది. మళ్ళీ ఉట్టికి ఇచ్చినాం అనుకోండి అది గిఫ్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఉట్టి రైటే ఇచ్చినాం అనుకోండి అది లీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ Okay, sir. సంబడి ఈజ్ స్పీకింగ్. వాళ్ళ ఇంటికాడ మాటలు కూడా వినబడతాను నాకు. సో ఎస్ ఐ మ్యూట్ దెమ్. సో మీకు పెట్టాను ఇదండి, చూడలేదా అండి మీరు పెట్టింది అది? ఇన్ ద ఐ ఆల్రెడీ పోస్టెడ్ యూ ఇన్ మై పోస్టింగ్స్ దట్ థింగ్, ద 6 things, no 5 things. ఇప్పుడే చూపెట్టాను 5 rules of life. వేరే సేల్, మోర్టగేజ్, ఎక్స్చేంజ్, గిఫ్ట్ ఇవేనా సార్ చెప్పేది? అంటే ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే విధానాలు చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు ఓకే సార్. టైటిల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి ప్రైస్ కి అది సేల్ అవుతుంది. అది ఇంట్రెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి మోర్టగేజ్ అవుతుంది. రైట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి లీజ్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ అయింది వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ ఉన్నదని అది గిఫ్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ చేసిండు ఒకదానికి బదులుగా ఒకటి అది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ ఆల్రెడీ పోస్టెడ్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ in earlier. Yes, that is the what I want to say is. So according to section 58 of the TPA, itla రాయచ్చా అండి సెక్షన్ ఇట్లా? SEC ఓకే ఫుల్ స్టాప్ అది అబ్రివేషన్ అవుతుంది. ఇదేంటిదండి ఇది చెప్పండి, ఇదేంటి చెప్పండి, ఈ సింబల్ ఏంటి చెప్పండి? హ్యాష్ సార్. అది హ్యాష్. అది హ్యాష్ ఒక అర్థం ఏంటి దాన్ని? మీనింగ్ ఏంటిది హ్యాష్ అర్థం? మీనింగ్ కావాలి నాకు. నంబర్ అన్నట్టు అది రాస్తారా అండి? ఇట్లా రాయకూడదు, ఇట్లన్నా రాయాలా. ఓకే, లేకుంటే కనీసం ఇట్లన్నా రాయాలా. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్ ఇట్లన్నా రాయాలా. కాకపోతే ఇట్లా రాయడం కన్నా ఇది రాయడం మంచి పద్ధతి. ఐఎమ్ షోయింగ్. SET ఇది రాయాలా. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. According to section 58. 58 ఆఫ్ TPA. TPA ఎట్లా రాయగలుగుతా అండి? టీ ఫుల్ స్టాప్ ఏ రాయచ్చా?
సార్ యాక్ట్ అని రాయాలి సార్, యాక్ట్ మటుకు ఫుల్ రాయాలి సార్. మ్యారేజ్ లేదు, టీపీఏ కూడా రాసుకోవచ్చు అట్లా. ఎందుకంటే యాక్రోనిమ్ ఇది. యాక్రోనిమ్ ఎప్పుడు మధ్యలో ఏం రాదు, పంక్చుయేషన్స్ కానీ అవి కానీ ఏం రాకూడదు, టీపీఏ అని రాయాలి ఇక్కడ. అయితే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా రాయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇట్లా రాయాల, ఇది మోర్ పర్ఫెక్ట్. తెలుసా అండి? ఓకే సార్. Yeah, this is the style of writing when you want to write it. According to Section 58 of the TPA, the Transfer of Property Act 1882, a mortgage is the transfer of an interest. ఏమంటాడు? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాండి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఓనర్షిప్ అంటలేడు, టైటిల్ అంటలేడు. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, అది కూడా ఏంటిది? స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి స్పెసిఫిక్ గా. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్, ఎందుకు? ఫర్ సెక్యూరింగ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ మనీ అడ్వాన్స్ ఆర్ టు బి అడ్వాన్స్డ్. అడ్వాన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన పర్వాలే, ఆర్ ఇవ్వబోతున్న పర్వాలే. టు బి అడ్వాన్స్ బై వే ఆఫ్ లోన్. లోన్ అంటే అర్థం ఏంటిదండి చెప్పండి ఇప్పుడు? ఓకే, లోన్ కు హ్యాండ్ లోన్ కి డిఫరెన్స్ ఏమున్నది? లోన్ అంటేనేమో మార్టిగేజ్ చేసుకొని ఇస్తారు సార్. అంటే మోటార్ చేయండి లోన్ ఇయ్యరా అండి? ఇవ్వరు సార్, రిమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి. ఓకే, హ్యాండ్ లోన్ అంటే ఎంప్లాయీస్ ఇస్తారు సార్. హ్యాండ్ లోన్, హ్యాండ్ లోన్ కి లోన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది అది చెప్పండి. ఇప్పుడు హ్యాండ్ లోన్ ఏమో ఫార్మ్ 16 బేసిక్ మీద చేసి తీసుకుంటారు సార్. అది ఓకే, అది లీగల్ ఫైంట్ లా. మామూలు యూసేజ్ లా హ్యాండ్ లోన్ అంటే అర్థం దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అని అర్థం. లేదు సార్, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు మనం పర్సనల్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, యూసేజ్ లా హ్యాండ్ లోన్ ఇచ్చిండు సార్ అంటే దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. పర్సనల్ గా అయితే ఉంటుంది సార్, అది ఎంప్లాయీస్ కి అయితే ఉండదు. ఎంప్లాయీస్ అంటే అది లీగాలిటీ కదా అది సార్. లీగాలిటీ అన్నప్పుడు వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు లోన్? ఇప్పుడు హ్యాండ్ లోన్ అంటే సార్ ప్రైవేట్ గానేమో చేయబదులు అంటారు. అవును సార్, నేను ఒక వారం రోజులు ఇస్తాను, ఒక 1000 రూపీస్ ఇవ్వండి సార్ అని అడుక్కుంటారు. దానికి లోన్ ఇంట్రెస్ట్ కడతారా? దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సార్. దట్స్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఫ్రమ్ యూ. సో అడ్వాన్స్ బై వే ఆఫ్ లోన్, ఇక్కడ లోన్ అన్నంగానే అర్థం లోన్ ఇస్తాడంటే వాడు ఉట్టిగా ఇవ్వడు, ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుకొని ఇస్తాడు. అది కూడా మళ్ళీ ఉట్టిగా ఇవ్వడు, ఏదో కుదువ పెట్టుకొని ఇస్తాడు. సో అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ డెట్, ఎగ్జిస్టింగ్ అయినా పర్వాలే, ఫ్యూచర్ డెట్ అయినా కావాలి, పాస్ట్ డెట్ అయినా పర్వాలే, ఏదైనా పర్వాలే. ఆర్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంగేజ్మెంట్ విచ్ మే గివ్ రైస్ టు ఏ పిక్యునరీ లయబిలిటీ. కాకపోతే ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అవుతుంది విచ్ మే గివ్ ద రైస్ టు ద పిక్యునరీ లయబిలిటీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ ఏం చేస్తారు, అరే వాడు ఇవ్వకపోతే నేను ఇస్తా అంటాడు, వాడు ఇవ్వకపోతే నేను ఇస్తా అని వీడికి మధ్యలో షూరిటీ ఇస్తాడు. ఎట్లా ఇస్తాడు షూరిటీ? వీనికి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ, ఆ బ్యాంకులో వీని ఏది ఎఫ్డీస్ ఉంటాయి వీని, ఆ ఎఫ్డీస్ సెక్యూరిటీ కదా అండి అప్పుడు డెఫినెట్లీ. సో ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంగేజ్మెంట్ విచ్ మే గివ్ రైస్ టు పిక్యునరీ లయబిలిటీ. ఆ పిక్యునరీ లయబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? వాడు డిఫాల్టర్ అయినప్పుడు వీని ఎఫ్డీ వాడు పట్టుకుంటాడు. సో ఐదర్ పిక్యునరీ లయబిలిటీ వచ్చినప్పుడు కానీ, లోన్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ, ఫ్యూచర్ లోన్ తీసుకుంటారు కానీ, ఆర్ఎల్ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ, సో ఇట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ గివెన్ టు ద అదర్ పర్సన్. మోటర్గేజీ సార్, మోటర్గేజ్ చెప్పేటప్పుడు లైసెన్స్ ఉండాలండి, వాళ్ళకి ఉండద్దా? ఎవరికి సార్? మోటర్గేజీకి లైసెన్స్ సార్. అంటే ఇప్పుడు వ్యాపారం ఏం చేసిండు అనుకోండి, వాడు వడ్డీ వ్యాపారుడు, లీగల్ గా అయితే లైసెన్స్ ఉండాలి సార్, ఇల్లీగల్ గా అయితే అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇల్లీగల్ అయితే కెన్ యూ బ్రింగ్ ద యాక్షన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా? అంటే అక్కడ ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే మేము వడ్డీ వ్యాపారం చేయట్లేదు అనేది లెండర్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి సార్. Yes, that is the point, because as a friendly manner he mortgaged his property to me, I given this money. Agreement papers ఉంటాయి కాబట్టి, అగ్రిమెంట్స్ పేపర్ ఉంటాయి కాబట్టి, అది లీగాలిటీ కూడా ఉండాలి కాబట్టి, లీగల్ పర్పస్ కూడా అయిపోయింది అనుకో, దట్ కెన్ బి ఎన్ఫోర్స్బుల్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా విచ్ ఈస్ కాంపిటెంట్ టు డీల్ సచ్ ఎ కేస్. ఓకే ఓకే సార్. yes, now we will say మోటర్గేజర్ ఎవరు చెప్పండి, తొందరగా చెప్పాలా? చెప్పాలా? ఎవరైతే పెట్టదలుచుకున్నారో ఏది సెక్యూరిటీ వాడు మోటర్గేజర్ అవుతారు. ఆ మోటర్గేజ్ ఎవరు? లెండర్ సార్.
ఎవరైతే దగ్గర సెక్యూరిటీ పెట్టుకునే పైసలు ఇంకేమైనా ఇవ్వడం అవుతుందో వాటి మోటర్గేజ్ చేస్తారు. మోటర్గేజ్ మనీ అంటే ద మనీ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఓవర్ దేర్ అటది మోటర్గేజ్ మనీ అవుతుంది. ఏది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లోన్ అయితే లోన్ అవుతుంది, ఆల్రెడీ పాస్ ఇచ్చేసి ఉంటే అది కూడా మోటర్గేజ్ మనీ అవుతుంది. అండ్ మోటర్గేజ్ డీడ్ ఏమంటది, రాసిన పత్రాల నుండి డీడ్ అవుతుంది. అది అగ్రిమెంట్, లీగల్ అగ్రిమెంట్. Yes. So following are the important terms which are used in the mortgage. Number one, mortgager. The mortgage is called the mortgager. Mortgager is called the mortgage. The person who give the property as a security is called the mortgager. Okay, mortgage. Then the transfer is called the mortgager. Mortgagee anala. The mortgagee, not the transfer is called the mortgagee. Double E undali ikkada. Mortgagee anala. Okay. Then the mortgage money entity, the principal money and interest of which payment is secured for the time being is called the mortgage money. Then the next mortgage deed entity, the instrument if any way once the transfer is effected is called the mortgage deed. Acha mortgage deed lendi mana mortgage cheyachandi? No sir. No, nothing, because everything should be in a written form. It's only స్టాంప్ పేపర్లు కూడా ఉంటాయండి దానికి. ఉంటాయి సార్, సబ్ రిజిస్టర్లో చేయాలి అది. దాన్ని నోటరీ చేస్తే నడవదు ఇంకా. అవును సార్. యూ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్. ఎస్. సో నౌ ద నెక్స్ట్ కానీ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్. అసలు ఏముంటాయి ఎసెన్షియల్ మోటర్గేజ్లో ఏముంటాయి అంటే ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్. ఇప్పుడు కూడా ఇది తప్పు, ఇది 4.0 ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ ద మైండ్, బికాస్ this is also a part of it, because my students should have to write. They write in a right like Professor Hussain writes. That's my intention. Yeah, following are the essentials of the mortgage. So number 4.1 ఇక్కడ చూడండి 4.0 అయింది, తర్వాత 4.1 వచ్చింది చూడండి. ఆ 1 తర్వాత మళ్ళీ డాట్ లేదు చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 తర్వాత డాట్ లేదు, చూసారా? చూసినాం సార్. అది కూడా పెట్టద్దు. అది పెట్టింది అనుకోండి, అరే వీడు పంచి మీద ఇన్షర్ట్ వేసిండ్రా అంటారు. సో 4.1 ఏం డాట్ పెట్టద్దు. యాక్చువల్లీ ఇది షుడ్ బి స్మాల్ లెటర్స్. ఇది స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉండాలా. సరే వీడు అందులో నెట్లోకి వెళ్ళి తీసిన కాబట్టి ఇది ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకున్నాడు. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఇక్కడ. సో టీ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ అదర్ లెటర్స్ ఓఎఫ్ స్మాల్ లెటర్, ఐ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్. సో ద ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ ఈస్ దట్ దెర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. So there should be a first and foremost, there should be a movable property, and that immovable property is transferred from one person to another person. Sir, immovable property etla transfer aithe sir cheppala. Physical transfer aitada and immovable property కాదు సార్. పేపర్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది. అదే మరి హౌస్ ఉన్నదనుకోండి, కీస్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అంటే కీస్ ఇచ్చిన మాత్రం పొజిషన్ అవుతుంది, కానీ మళ్ళీ పేపర్లు మళ్ళీ ట్రాన్సాక్ట్ చేయాల్సిందే. సో ఇట్ యా ఎస్ స్థిరాస్తులు చరాస్తులు అంటారు సార్. ఎస్, స్థిరాస్తులు చరాస్తులు. ఎస్, స్థిరమైనవి అంటే కదలికలు లేవు. ఎస్. చరాస్తులు అంటే కదిలేవి అంటే ఎనీ గిఫ్ట్స్. ఎస్, మూవబుల్స్. అవును సార్. Yes. So where there is no actual transfer of some interest, there is no home loan. I said no transfer, no loan. So an important consent of exchange can't be make a mortgage. An unimportant consent to exchange can't make a mortgage. So if it is not a mortgage, there should be a mortgage means transfer of interest is made, and that to be the immovable property subject matter is. That is the first one. Means the transfer of interest is the first one. The second one is specific immovable property. They say specific. అది కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలా. దిశలు, కోణాలు, ఏరియా, డెప్త్, ఎవ్రీథింగ్. అనదర్ ఎసెన్షియల్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మస్ట్ బి స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. అరే నా ఉన్న భూమిలో సగం ఇస్తా. అరే బాబు వానికి 10 చోట్ల ఉన్నాయి భూములు, ఏ భూమి ఇస్తాడు? అన్ని అన్నట్ట కట్టద్దాం. నా ఉన్న భూమిలో సగం భూమి నీకు ఇస్తా, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా అన్నాడు మోటర్గేజ్ కింద. ఇప్పుడు ఏ భూమిలో అనేది పాయింట్ కావాలా? అన్న భూమిలో అన్న సగమా, లేకుంటే వాడు ఉన్న ప్లేస్ లో ఉన్న భూమి సగమా? దట్స్ వై yes, suppose if that fellow is having only one property,
ఎస్ దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్. ఆ స్పెసిఫిక్ అవుతుంది. అప్పుడు హాఫ్ అనేది ఎంత అవుతుంది, అది కొలిస్తే అవుతుంది, మెన్షన్ చేస్తే అవుతుంది హాఫ్ అనేది. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? Yes, sir. There should be specifically dimension should be given over there. In any way, there is a graph, there is a drawing, there is a surveyor, there is a east కి ఇది ఉన్నది, west కి ఇది ఉన్నది, తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం అంటారు కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ షుడ్ బి దేర్. లేకుంటే ఏమైందంటే బస్ ఎక్కిన తర్వాత అని చెప్పినాడు మా ఊరికి టికెట్. So that is the thing which will happen over there. So that is the 4.2. The 4.3 is security for loan. Yes, that is a security for loan. A third essential of the definition of the mortgage is that the interest of the property should be transferred to the secured as a debt. అయితే డెట్ అన్న కావచ్చు, పాస్ట్ డెట్ అన్న కావచ్చు, ఫ్యూచర్ డెట్ అన్న కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ పెక్యూనియరీ లయబిలిటీ అన్న కావచ్చు, మొత్తానికి సంథింగ్ షుడ్ బి దేర్. దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ. The subject matter is said to be the security for the loan. Yes. So these are the essential conditions for the loan. Sorry, for getting the loan. Essential conditions for the mortgage. అసలు mortgage ఎందుకు చేయాలండి చెప్పండి? సెక్యూరిటీ కోసం సార్. సెక్యూరిటీ కోసం చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు సెక్యూరిటీ కోసం? అంటే మనం అమౌంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి సెక్యూరిటీగా ఏదో ఒకటి పెట్టాలి కాబట్టి. మనకు అవసరం ఉంటది పైసలో, ఇంకేమో ఒకటి అవసరం ఉంటది. అంటే జనరల్లీ పైసలేనా కదండి, మాక్సిమం అమౌంట్ మాక్సిమం ఇట్ ఇస్ పైసలే. అవును సార్. కాబట్టి మనం లోన్ పెట్టుకుంటాం. అది గోల్డ్ లోన్ అయినా కానీ, హౌస్ లోన్ అయినా కానీ, అది ఫామ్ లోన్ అయినా కానీ, ఏదన్నా మొత్తానికి పెడతాం. అయితే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నారనుకోండి, సాలరీ సర్టిఫికేట్ సరిపోతుంది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. Yeah, that is the security for them. So now the question comes over there. That is the essential condition for the mortgage is concerned. So now let us see kinds of mortgage. అసలు mortgage kinds ఎంత ఉన్నాయి? The following are the various kinds of mortgage. Generally మీకు ఐడియా ఉన్నదా అండి? సరే ఇది చదవకపోయినా చదివిన mortgage కైండ్లు ఎన్ని ఉంటాయని తెలుసా? ఐడియా ఉన్నదా? ఎస్ సార్, మీరు నిన్న చెప్పలే, నేను నిన్న చెప్పిన mortgage అండి, నేను ఇవాళ చెప్పేదని నిన్న చెప్పిన నేను క్లాస్ లో. సార్ ఐ డి నాట్ అటెండ్ ద క్లాస్ సార్. సార్ నువ్వు అటెండ్ చేయలేదు కదా. ఓకే, చేయలేదు సార్, కానీ నేను యూట్యూబ్ లో పెట్టాను కదా. సార్ వినలేదు సార్. ఎనీవే దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. సింపుల్ mortgage దాదాపు 5 or 6 ఉన్నాయండి mortgageలు. ఇవి ఎన్ని ఉన్నట్టే జనరల్లీ విల్ సీ దట్ ఇట్ ఇస్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎస్ సింపుల్ mortgage ఒక mortgage. నెక్స్ట్ దాని ఎసెన్షియల్ సింపుల్ mortgage. నెక్స్ట్ mortgage బై ద కండిషనల్ సేల్, దట్ ఈస్ అనదర్ mortgage. దెన్ వి విల్ కమ్ అక్రాస్ usufruct mortgage, దది ఒకటి మూడోది. దెన్ విల్ సీ ద నాలుగోది చూద్దాం ఇంగ్లీష్ mortgage. సార్ ఇంగ్లీష్ mortgage ఏంటి సార్ అంటే మరి ఇప్పుడు తెలుగు mortgage కూడా ఉన్నదా సార్? లేదు లేదు, ఇది ఇంగ్లీష్ mortgage అంటారు, ఇండియన్ mortgage ఉండదు. ఇండియన్ mortgage జనరల్ సింపుల్ mortgage అంటారు. సో దట్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ mortgage. తర్వాత ఇంకేమున్నది 5.5 mortgage బై ద డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్. ఇది జనరల్లీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఇలా లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ వేరేది కానీ. ఇది mortgage బై డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్. ఓకే, దట్ 5.5. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద anomalous mortgage. ఇవి 6 రకాల mortgageలు ఉన్నాయండి. సార్ ఇక్కడ 5 ఇచ్చారు సార్. Yes, sorry, 5 are the only. Yes, 5.6. Yeah, one thing I missed one thing, I believe. 5.5, 5.2. Yeah, essential of mortgage. Mortgage the deposit of title deed ఒకటైంది. 5.6. Whether సార్ కన్వెన్షనల్ mortgages, jumbo mortgages, gout insured mortgages, fixed rate mortgages. No, that is a different type. That is a different type. అది ఏ కంట్రీది? అది టీపీ యాక్ట్ దా, అది లేకుంటే వేరేదా? మనం టీపీ యాక్ట్ లో చూడాలి మనం. ఓకే సార్. మనం mortgageలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రతి కంట్రీలో ఒక్కొక్క mortgage టైప్ ఉంటుంది అక్కడ. అయితే మన టీపీ యాక్ట్ లో ఇచ్చిన mortgage అది చూడాలి మనం. అయితే మనం టీపీ యాక్ట్ లో చూస్తే మనం ఎందుకంటే చేసేది మొత్తం టీపీ యాక్ట్ గురించే కదండి ఇప్పుడు mortgageలు చదివేది కూడా.
ఇప్పుడు టీపీ యాక్ట్ లో మోటర్గేజ్ ఎట్లుంటది అంటే ఇప్పుడు బేర్ యాక్ట్ లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఒక నెంబరింగ్ ఉంటుంది, ప్రతి దానికి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ కొట్టినా అనుకోండి, నేను ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ అని కొట్టినా అనుకోండి, ఇంగ్లీష్ డైరెక్ట్ పోతుంది, ఆ నెంబర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్. సో ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్, ఇంగ్లీష్ కొట్టినా చూడండి, ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ అని పోయింది. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి, 58 సెక్షన్లో ఏం చెప్పిండు అక్కడ, సింపుల్ మోటర్గేజ్ అన్నాడు, ఇక్కడ మోటర్గేజ్ కండిషనల్ సేల్ అన్నాడు, తర్వాత యూజ్ ఫ్యాక్టరీ మోటర్గేజ్ అన్నాడు, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ అన్నాడు, తర్వాత మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ ఆఫ్ ది టైటిల్ డీడ్ అన్నాడు, నెక్స్ట్ అనామలస్ మోటర్గేజ్ అన్నది. ఇప్పుడు లెక్క పెడదాం, 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 వచ్చినాయి చూడండి, కనబడుతున్నాయండి. ఇక ఇప్పుడు హైలైట్ చేసిన చూడండి, నేను ఇది హైలైట్ చేసినాయి. సో అక్కడ టీపీ యాక్ట్ మనం చదవాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి అనుకో, ద టైప్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ ఈజ్ గివెన్ విచ్ సెక్షన్ అన్నాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు అనుకోండి మీరు, వాడు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ అండర్ ద టీపీ యాక్ట్ అన్నాడు అనుకోండి, మనం ఏ రాయాలా, 4 5 6 7 ఇచ్చింది అనుకోండి, టక్ మనీ 6 టిక్ పెట్టాల్సిందే అది, వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్. ఎందుకంటే టీపీ యాక్ట్ లో 6 ఉన్నాయి. అది ఫాలోయింగ్ మీ వాడు 6 టైప్ల మోటర్గేజ్ ఉన్నది, నువ్వు సెక్షన్ అన్నాడు అనుకోండి, మనం వాడు 56 57 58 59 అనుకోండి, టక్ మనీ 58 పెట్టేసేయాలి. ఆర్ ఇంకేమైనా అడుగుతాడు, ద మోటర్గేజెస్ అండర్ సెక్షన్ 58 ఆర్ 6 అండర్ విచ్ చాప్టర్ అన్నాడు అనుకోండి, చెప్పండి చెప్పండి, చాప్టర్ 4 అక్కడ రాసి ఉన్నది కదండి, నేను చెప్పాను కదండి, చాప్టర్ 4 లో ఉన్నాయి అని చెప్పాలి అక్కడ. అంటే ఒకటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగింది చూడండి, 3 విధాలుగా నేను అడిగిన. కాబట్టి మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ లా ఏ విధంగా కూడా అనొచ్చు. ఆర్ ఇట్లా కూడా పెట్టచ్చు మీకు, దేర్ ఆర్ 6 టైప్స్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నెంబర్ 1 సింపుల్ మోటర్గేజ్ అంటాడు, నెంబర్ 2 మోటర్గేజ్ బై కండిషనల్ సేల్ అంటాడు, అది కిందికి మీది కిందికి పెడతాడు. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ రాస్తాడు, యూజ్ ఫ్యాక్టరీ మోటర్గేజ్ రాస్తాడు, మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ రాస్తాడు, ఎనామలస్ రాస్తాడు. అట్లాంటి అది రాసి విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ అని ఒక 3 ఛాన్సులు ఇచ్చింది అనుకోండి, సార్ సీక్వెన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా సార్, ఆన్సర్ ఈజ్ YES, ఎస్. సీక్వెన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, సింపుల్ మోటర్గేజ్ ఫస్ట్, మోటర్గేజ్ బై కండిషనల్ సేల్ సెకండ్, యూజ్ ఫ్యాక్టరీ మోటర్గేజ్ థర్డ్, ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ ఫోర్త్, మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్ ఫిఫ్త్, అనామలస్ మోటర్గేజ్ సిక్స్త్. సార్ మీ నాయనకి ఎంతమంది పిల్లలు అంటే ఏమంటారండి మీరు చెప్పండి? పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న వాళ్ళ వరకు వరుసగా చెప్తారు సార్. మధ్యలోకి వెళ్ళి మొదలు పెట్టరు కాదండి, అంటే పైకి వెళ్ళి కిందికన్నా చెప్తారు, లేకుంటే కిందికి వెళ్ళి పైకి అన్నా చెప్తారు. కిందికి వెళ్ళి పైకి చెప్పం సార్. ఫస్ట్ ఎవరు చెప్తారు? జ్యేష్ఠపుత్రుడు చెప్తారా అండి? నెక్స్ట్ కనిష్ట పుత్రుడా? లేదు సార్, సెకండ్ వన్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే ఓకే ఓకే. సో మనం గుండీలు పెట్టేటప్పుడు కూడా కిందికి వెళ్ళి పైకి పెట్టాలనా, పైకి వెళ్ళి కిందికి పెట్టాలనా? ముస్లిమ్స్ కిందికి వెళ్ళి పైకి పెడతారు సార్, హిందూస్ పై నుంచి కిందికి పెడతారు సార్. అట్లాంటిది రూల్ ఉన్నదా అండి ఎక్కడన్నా? లేదు సార్, అలా కల్చర్ అలా ఉంది సార్. మీరు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసేటప్పుడు కూడా ముస్లిమ్స్ ఎదురు వాష్ చేస్తారు, హిందూస్ పై నుంచి కిందకి చేస్తారు సార్. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే? ఇక్కడ బెస్ట్ అని కాదు సార్, అక్కడ డిఫరెంట్ కల్చర్. మామూలుగా మనం రేషనల్ మ్యాన్ గా ఆలోచిద్దాం, పోనండి రిలీజియన్ వదిలిపెడదాం, ఒక ప్రూడెంట్ మ్యాన్ గా ఆలోచిద్దాం. ఒక ప్రూడెంట్ మ్యాన్ గా, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రిలీజియన్, ఒక ప్రూడెంట్ మ్యాన్ గా ఆలోచించండి. థాట్స్ అవుతారు మీరు, నేను చెప్పాను మీకు. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ అన్నా నేను. గుండీలు పైనుంచి కిందికి పెట్టడమే కరెక్ట్ సార్, ఎందుకంటే కొంచెం ఫస్ట్ పైన సరి చేసుకోవాలి కాబట్టి నీట్ గా ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటది, బికాస్ యూస్ ఇట్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ ఇట్. కాకపోతే ఏంటంటే కిందికెళ్ళి ఉన్నది అనుకోండి, ముందుగా కిందికే సరి చూసుకుంటాం మనం. ఫాలోయింగ్ మీ, కింది సరి చేసుకుని ఏం చేస్తామంటే కిందికి వెళ్ళి పెట్టుకుంటూ వస్తాం. అదే మీదికి వెళ్ళి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ సరి చేసేటప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు అనుకోండి, అనుకుందాం అరే ఒక గుండి పైకి అయింది ఒకటి కిందికి అయింది అనుకుంటారు. డిఫరెన్స్ అయితే కాబట్టి ఏది మంచిది?
అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం కింద నుంచే కరెక్ట్. ఇప్పుడు forget about the religion. I am not speaking of the religion. I am speaking with the prudent ఓకే man. సార్. ఓకే. Prudent రెండు man, చేసుకొని he will first he will adjust with the endings of the shirt, then he will start making it. అయితే మీరు కూడా అనొచ్చు, సార్ ఎండింగ్ పెట్టిన తర్వాత కూడా పైకి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్ అనొచ్చు. కానీ పైకి వచ్చే వరకు వాళ్ళు మిస్ అయింది అనుకోండి. ఎందుకంటే పైకి రావడం ఎంత టైం అవుతుంది, కింద ఉన్న బటన్ పెట్టడం ఎంత టైం అవుతుంది. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ విల్ సే. రెండోది, చేతులు కడుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ తుడుచుకోవద్దు. ఏది అన్నం తినేటప్పుడు. ఇప్పుడు చేతులు కడుక్కుంటాం కదా మనం, మన చేతులు కడుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ బట్టతో తుడవద్దు, డైరెక్ట్ తడి చేత్తోనే అన్నం తినేసేయాలి. ఏది మీరు చేత్తో తింటే. హిందూ సంప్రదాయంలో అలా లేదు సార్. హిందూ సంప్రదాయంలో No, I am not speaking about the sampradayam. Please, I am prudent man. ఓకే ఓకే. Because I am not speaking about any sampradayam. I am a prudent man. A prudent man, because if you again if you touch the any cloth, again if the germs would be there in the cloth, that will come over there. Unless that may be a tissue paper, or that may be very cleaned and sophisticated, and towel is there, and then we can use it. But better not to use it. There's a better way, because always you could not get such a thing. Sir. Yes. See, I'm giving only the prudent man. Don't mix it with the religion. Okay, forget about it. So let us come to the point. Just a prudent man should do it in that way. That's what I want to say is. Okay, that because each one follow their own religion, that I am not speaking about the religion, I am speaking about the prudent man, what you are supposed to do. So, that's my point. So, when you are writing it, when you are reading it, you are mentioning it, be mentioned with the simple to the anonymous mortgage. కాకపోతే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా ముందుగా అనాలమస్ రాసి, తర్వాత సింపుల్ రాసి, తర్వాత యూజ్ఫ్రెక్ట్ రాసి, తర్వాత మోటర్గేజ్ రాసి, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ రాసి అనుకోండి, అరే ఈ అబ్బాయికి అసలు సీక్వెన్స్ తెలియదురా బాబు, ఏది ముందుగా వస్తుంది, ఏది రాస్తాడు, ఏం తెలియదురా బాబు. మొత్తం మీది కింది పెట్టిండు, కిందిది మీదికి పెట్టిండు, మీది కింది పెట్టిండు, అంత సరే మొత్తానికి అయితే సరే పెట్టిండు కదరా బాబు, పోనీ ఒక మార్కులు ఒక మార్క్ తక్కువ, ఏం కాదు, సీక్వెన్స్ తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు కదా, ఒకటే రాసింది కదా ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రం. కాబట్టి సమ్ పీపుల్ అట్లీస్ట్ దే డిడక్ట్ 1 mark and they will give you the full marks, because even a sequence also very much important. What I want to say is, so the first one, the simple mortgage, next comes the mortgage by the conditional sale, next comes the usufructory mortgage, next English mortgage by deposit of title deed, the last one, at least remember, at least last one, first one ఈ మధ్యలో జంబులైనా పర్వాలేదు. అంటే పర్వాలేదంటే అర్థం చేయాలని కాదు నేను అనేది. At least you should follow the first and last one, and in a proper manner. That will be a quite good idea of making the things. So this is that which I want to make it. And tomorrow class, and if you come with the reading of these kinds of the mortgage, then we will make the class as a participatory class. Is it okay? Thank you, sir. Yes, thank you very much. So whatever I teach you over there, take it in a sportive manner, and we act as a prudent man, and think it rationally and think scientifically. So this is my only the intention. No problem, sir. Yes, sir. No problem. Yes. Thank you very much, and see you tomorrow. థ్యాంక్ యూ సార్.